Sit in a comfortable position. Any of your comfortable position. Keeping the spine erect. Just relax your shoulders, your neck muscles. Just feel free of your body. Gently close your eyes. Just keep observing your natural breath. Just breathe in and out. Completely calm down yourself and leave out world. Just focus on your breath. 3 more breaths. Inhale and exhale. Inhale, exhale. Let's begin the practice. సో స్టార్టింగ్ మనం 4-6 చేస్తున్నాం కదా, సేమ్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఈ వీక్. సో నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ 4-8 చేద్దాం. ఓకే, ఈ వీక్ మొత్తం 4-6 మళ్ళీ కొంచెం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ mudra, or you can open your hand now, and right hand in Vishnu mudra or Nashika. Just gently close your right nostril with your right thumb finger. Exhale completely from the left nostril. Inhale for the count of 4, 3, 2, 1. Gently close and exhale from the right. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. Inhale. 2, 3, 4. Close. Exhale from the left. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. 2, 3, 4. Close. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale from the same nostril. 2, 3, 4. Close. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. Continue the practice. 5 more minutes. Just keep observing the flow of the breath, the sound of the breath. Just observe with closed eyes, relaxing your facial muscles, just gentle breathing, gentle inhalations and exhalations. Excellent, all of you doing nice. Continue.
The final round, exhale from the left nostril completely and relax with closed eyes. Just keep observing the calm state of your mind. Slowly join your hands. Take it up in front of your eyes. Slowly and gently. Yeah, take your gratitude rock, magic rock. Yeah, continue with the practice. Recall 3 things that you're absolutely thankful for from yesterday. Now let's gratitude for today. Thanks for today. మీ జర్నల్ ఉంటే తీసుకోండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ గ్రాటిట్యూడ్కే సెపరేట్ జర్నల్ పెట్టుకుంటే కూడా సూపర్ ఉంటుంది. అంటే జస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకునేందుకు. వెన్ ఎవర్ సీ ద జర్నల్ ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ సేయింగ్ థ్యాంక్స్. అట్లా ఉంటే కూడా బెటర్, లేదంటే ఇప్పుడు వేరే జర్నల్లో అయినా రైట్ 5 gratitudes. Okay, write 5 gratitudes or 5 things you're grateful for. But it should be like this. Okay, already we discussed. I'm truly grateful for dash because dash. This because is the key. ఫార్మాలిటీకి రాయొద్దండి. నేను దీనికి చాలా కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను. ఎందుకంటే బికాజ్ ఈజ్ ద ఫీలింగ్. ఎంటైర్ గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ ద గేమ్ ఆఫ్ ద ఫీలింగ్. సో మీరు ఆ వై అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ట్రూలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ మై హెల్తీ బాడీ because it allows me to serve, అంటే నా పరంగా చెప్తున్నా, సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ మై వావ్ కమ్యూనిటీ. నా హెల్త్ కమ్యూనిటీలో చాలా మందికి హెల్ప్ చేసేందుకు నా బాడీ నన్ను సహకరిస్తుంది. లైక్ దట్ ఐఎమ్ ట్రూలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ మై బాడీ, వన్ ఆఫ్ ద గ్రాటిట్యూడ్స్ అనుకోండి. లైక్ దట్ రైట్ అట్లీస్ట్ 5.
The key here is the feeling. ఓకే. సో, ఆహ్, ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రమణ సార్ మీరేం రాశారు? అన్‌మ్యూట్ చేస్తున్నాను నేను మిమ్మల్ని. ఓహ్! ఇద్దరు రమణాలున్నారు. పులగంటి రమణ గారిని అన్‌మ్యూట్ చేస్తున్నాను. యాహ్! యాహ్! అయింది సార్. అన్‌మ్యూట్ అయింది. చెప్పండి. Sir, great morning, sir. మార్నింగ్ సార్. Sir, because of I'm happy because of great books I'm reading. ఓకే. థాంక్ ఫర్ ఆల్ ద బుక్స్. ఓకే. యాహ్! ఐ యామ్ ఏబుల్ టు ఓకే. ఫైన్. ఇంకా? మీరు చెప్పిన పాయింట్ సార్ బికాస్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ గుడ్ హెల్త్ ఫర్ మై డైలీ యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మింగ్ డైలీ యాక్టివిటీస్. వెరీ గుడ్. హెల్త్ ఈస్ సపోర్టింగ్ యూ ఫర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. ఓకే. ఇంకా? Yes, sir. Thank you God for good relationship with friends. యాహ్! ఓకే. Thank you God for my children. They are performing their ఓకే. వాళ్ళ కెరియర్స్‌లో వాళ్ళు చాలా బాగున్నారు. థాంక్ యూ గాడ్ ఫర్ మై కిడ్స్. దే ఆర్ డూయింగ్ ఓకే. yes, sir. Thank you God for my partner, my wife, for giving good suggestions in my life. అవునా? ఓకే. నేను ఫుడ్ ఏమో అనుకున్నా. సజెషన్స్ వెరీ గుడ్. ఓకే. ఎక్సలెంట్ సార్. చూడండి నా ఆలోచన ఎట్టుంది? మీ ఆలోచన ఓకే. ఫైన్. థాంక్ యూ. సో, యాహ్! ఆహ్, సీ ఈ గ్రాటిట్యూడ్స్ అయితే అంటే గ్రాటిట్యూడ్ రాక్‌ది ఎన్ని కొత్తవుంటే అంత బెటరు. ఇది రిపీట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే మంచి విషయాలు, మీ లైఫ్‌లో జరుగుతున్న విషయాలు. ఆహ్, బట్ రీజన్ చానా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నౌ మీరేదైతే 5 రాసారో, ఆ 5 రీజన్స్‌కి ఒకసారి మళ్ళీ హార్ట్‌ఫుల్‌గా దాన్లని చూస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి థాంక్స్ చెప్పుకోండి. హార్ట్‌ఫుల్‌గా థాంక్స్. బికాస్ whole game is that feeling. Only the feeling rewires your brain. Please understand. జస్ట్ ఒక ఏదో ఫార్మల్‌గా అట్లా మాట్లాడితే జరగదు. యూ షుడ్ ఫీల్ ఇట్. ఓకే. థాంక్ వాటెవర్ యూ హావ్ రిటన్ అగైన్ ఫీల్ దోస్ థాంక్స్. అండ్ ఎన్‌ష్యూర్ దట్ ఈరోజు ఈ వర్డ్‌ని మీరెంత ఎక్కువ సార్లు వాడేకి ట్రై చేస్తారో చూడండి. ఒక చిన్న అసైన్‌మెంట్ లాగా. ఈ వర్డ్‌ని ఎంత ఎక్కువ సార్లు అంటే
అనవసరంగా కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఈవెన్ స్మాల్ థింగ్స్. యూ గాట్ ఏ ఫోన్ కాల్ అనుకోండి, ఫోన్ వచ్చింది, జస్ట్ బిఫోర్ రిసీవింగ్ ద కాల్ ఆన్ చేసే ముందు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోండి ఊరికనే. యూ డోంట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ రీజన్. థ్యాంక్ బిఫోర్ ఎనీ డిఫికల్ట్ కాన్వర్జేషన్ ఆర్ ఒక డిఫికల్ట్ థింగ్ కూడా ఉందనుకోండి, అది ఇబ్బందికరమైన కష్టం, ఏదైనా ఒక సిచ్యుయేషన్ ఛాలెంజ్ వచ్చింది, దాని ముందు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోండి. సో యువర్ ట్రైనింగ్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఫర్ అబండెన్స్. ఈ థ్యాంక్స్కి మీరు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేస్తున్నారు సబ్ కాన్షియస్ని, అబండెన్స్ని. ఓకే, హోల్ ఓపెన్ అన్నీ కూడా ద లింక్ ఈజ్ ద సేమ్. ఓకే, సో ఈరోజు ఇది ట్రై చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేసే. అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ థ్యాంక్స్ చెప్పారు 5 విషయాలకి హార్ట్ఫుల్గా, అలానే ఊరికనే ఎన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పగలరో ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద హార్ట్. ఓకే, ఫైన్. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు హోపనోపనో. శశి, కెన్ యూ డూ? యూ కెన్ హోపనోపనో ఇన్ తెలుగు. Shashi. Yeah, I'm unmuting you. Yes, Yeah. Sir, am I audible now? very much. Input. Yeah. Okay. Yeah. Hi, everyone. A very good morning. Yeah. Please. Please close your eyes. Everybody. Take a deep breath. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనమందరము ఒక అబండెంట్ వెళ్తున్న ఒక ప్రపంచంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. అది ఫీల్ అవ్వండి. అండ్ మీరు అందులో నుండి ఎంత వెల్త్ కోరుకుంటున్నారో ఒక ఫిగర్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మనమందరము ఆ వెల్త్తో మాట్లాడుతున్నాం. Dear money, I take 100% responsibility for not having you. నేను నిన్ను అపరిమితంగా పొందలేనందుకు 100% బాధ్యత నాదే. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ హ్యావింగ్ నెగటివ్ థాట్స్ అబౌట్ మనీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ ఫర్ నాట్ valuing or properly using money. Thank you for the money I already have and for the abundance coming. I love you to connect with money energy with love and gratitude. డబ్బు గురించి నా లోపల ఉన్న భయం, సందేహం, నెగటివ్ నమ్మకాలు, పాత జ్ఞాపకాలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని ఇప్పుడు శుద్ధి చేసేలాగా కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ లవ్ యూ మనీ. ఐఎమ్ సారీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ లవ్ యూ మనీ. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you money. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you money. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you money. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you money. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you money. మోర్ లాస్ట్ టైం. నా లోపల ఉన్న డబ్బు బ్లాక్ అన్నీ ఇప్పుడు విడుదలవుతున్నాయి. సమృద్ధి, ఐశ్వర్యం, విజయము నా జీవితంలో ప్రవహిస్తున్నాయి.
డబ్బు నాకు సులభంగా వస్తోంది. కొత్త అవకాశాలు, కొత్త ఆదాయం మార్గాలు నా వైపు వస్తున్నాయి. నేను సంపదకు అర్హుడిని. ప్రపంచ సమృద్ధితో నేను కలిసిపోయాను. నా జీవితంలో డబ్బు నిరంతరం పెరుగుతోంది. ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ లవ్ యూ. ఐఎమ్ వెరీ సారీ for all the negative thoughts. Please forgive me for not valuing or properly using money. Thank you for the money I already have and for the abundance coming in. I love you. To connect with money energy with love and gratitude. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you, money. Yes, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగుంది. ఇట్ వాస్ గుడ్. సో water manifestation, let's see, visualization we will not do today because ఈ Saturday I'll be taking a class on manifestation weekend లో, బికాస్ ఇంకా చాలా మంది కూడా మేము మీ విజన్ బోర్డ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు. సో సాటర్డే విల్ డూ ఎ డీప్ డైవ్ ఇన్ టు the reason for imagination, why we should have a vision board, all this. Let us try to work on that together. And water manifestation. So let us let's try doing this. Okay. Water, one more practice, a new practice in water manifestation. So first fill your one cup or whatever glass, కొంచెం ఫుల్ ఫిల్ చేసుకునే చూడండి. Hold the glass with both your hands. Feel the temperature, whatever it is, coolness of the water or the warmth of the water, and even the weight of the glass. మీ చేతిలో ఉండే ఆ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని ఫీల్ అయ్యి ట్రై చేయండి, అండ్ ఆ గ్లాస్ని కూడా ఫీల్ అయ్యి ట్రై చేయండి. నౌ దిస్ టైమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ స్పీకింగ్, మన వాయిస్ యొక్క రెజొనెన్స్, బికాస్ వాయిస్ హ్యాస్ గాట్ పవర్, అండ్ ఆ రెజొనెన్స్ ఎనర్జీని, ఆ టోనల్ రెజొనెన్స్ని యూస్ చేస్తాము. టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్. Take the water in as close to your mouth as possible and exhale towards the surface of the water. Hum a low, steady note. Okay, మీరు ఏమి ఒక ఫిగర్, ఒక మనీ, ఇందాక శశి చేయించినట్టు ఒక మనీ, హౌ మచ్ మనీ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్? ఒక ఫిగర్ 5 lakhs a month, ఆర్ నా బిజినెస్లో 100 clients రావాలి, ఒక నంబర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ మై బిజినెస్ షుడ్ స్కేల్ టు 50 lakhs per month, ఏదో ఒక నంబర్ అనుకొని ఆ నంబర్ని, ఆ ఇంటెన్షన్ని, ఆ నంబర్ని లెట్ ఇట్ పాస్ టు ద వాటర్. బికాస్ ఇన్ వాటర్ సౌండ్ ట్రావెల్స్ 4 times faster than air.
So you're literally vibrating the wealth frequency into your liquid. వాటర్లోకి మీ వెల్త్ ఫ్రీక్వెన్సీని పంపిస్తున్నారు. This is the wealth command you are giving to the water. Now you bring your lips close to the water surface and whisper these specific phases into the ripples. ఆ వాటర్లో ఆ రిపుల్స్ని చూడండి, అంటే అది కదులుతా ఉండేది, చిన్న చిన్న అలలుగా ఏర్పడతా ఉండేది. I release all resistance to receiving wealth. I am a magnet for lucrative opportunities and unexpected income. Wealth flows to me, through me, and stays with me. సంపద నా వైపు ప్రవహిస్తోంది, నాలోంచి ప్రవహిస్తోంది, నాతోనే ఉంటుంది. ఇది తథ్యం. Now you drink your water. Now as you drink, visualize that water turning into a liquid with closed eyes, okay? Visualize this water turning into liquid gold as it enters your body and reaching every cell. This water right now is carrying your command on wealth. మీ ఇంటెన్షన్ ఈ వాటర్ ఇప్పుడు క్యారీ చేస్తుంది. It is not just water now. It is vibration with your intention. Imagine this gold colored liquid flowing through your veins, lighting up your money DNA and changing your internal state from scarcity to surplus. లోటు లేదా వెలితి నుంచి సర్ప్లస్ అబండెన్స్లోకి మన అణువు మారుతా ఉండేది ఒక్కసారి విజువలైజ్ చేసుకోండి. దిస్ వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అవర్ సెల్స్. Yeah, now you can drink your water completely. Yeah. See, usually when you do this, ఒక బాటిల్తో అలా చేసినా కూడా ఆ బాటిల్ మీరు క్యారీ చేశారనుకోండి రోజులో అప్పుడప్పుడు సిప్ చేస్తా అంటే కూడా ఆ వాటర్ తాగుతున్నప్పుడు మీరు ఆ ఇంటెన్షన్ మీకు గుర్తొస్తుంది. సి ఐ థింక్ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ఏఎస్, ద బ్రెయిన్ ఫిల్టర్, దిస్ ఇస్ ఆల్ సైంటిఫిక్. మీకు అది ఈవెన్చువల్లీ అర్థమవుతుంది. జస్ట్ అలా తాగడం వల్ల ఏమవుతుందని కాదు, ఇట్ యువర్ యాక్టివేటింగ్ ఏ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు, ఇందాక శశి చెప్పింది కూడా సేమ్, యు ఆర్ స్లోలీ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ అవే ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ. అండ్ మన వైపు మన గోల్, మన వెల్త్, వీటికి సంబంధించిన విషయాలు త్వరగా మన దగ్గరికి మేనిఫెస్ట్ అయ్యే విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఎస్, లెట్ అస్ take your journal and write the top 3 things, priority things that ఈ రోజు జరిగి తీరాల్సిన విషయాలు బిఫోర్ వి ఎండ్ ద డే.
Yeah, let's get into Health Bite. And we have a specialist doctor with us who will be sharing the importance of daily nutrition. Daily మనం తీసుకోవాల్సిన న్యూట్రిషన్, why we should be taking a multivitamin. దాని గురించి చెప్పేందుకు we have a doctor. She is a MD జనరల్ మెడిసిన్ చేస్తున్నారు. And not only that, she is certified, she has cleared one of the very prestigious certifications called International Bureau for Lifestyle Medicine, IBLM. దాన్ని క్లియర్ చేసిన ఒక డాక్టర్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే చెప్తున్నారో లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్, లైఫ్ స్టైల్, ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ రోగాలు దానికి సంబంధించిందే కదా. She has complete authority. She is one of those few doctors in the country who has that certification. Okay, so let me invite Dr. Priyanka here. Yeah, good morning. Thank you. Yeah, thank you, Naren, and good morning to all. So, Rojo, we will be talking about nutrition, why it is important, and what is the major role of taking a multivitamin. మల్టీవిటమిన్ ఎందుకు తీసుకుంటాం అనేది జనరల్గా మీరు ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా డాక్టర్స్ జనరల్గా ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది ఒక మల్టీవిటమిన్, బికాస్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఎనర్జీ. లేదంటే చాలామంది నీరసం ఉంటే కనుక కామన్గా చూసే సినేరియో ఏంటి, ఒక ఆర్ఎంపీ దగ్గరకో వెళ్ళి సెలైన్ పెట్టించుకోవడము, మల్టీవిటమిన్ ఇంజెక్షన్ చేయించేసుకుంటుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ టేకింగ్ వన్ మల్టీవిటమిన్ యాక్చువల్గా. కానీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మనం తినే ఆహారానికి బాడీకి అవసరమైన ఒక డైలీ ఎంత అవసరమో న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఈ తినేదానికి బాడీ యొక్క నీడ్కి ఎప్పుడైతే గ్యాప్ వచ్చేస్తుందో మనకి ఆ గ్యాప్ వల్ల డెఫిషియన్సీస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. నార్మల్గా మనం ఫుడ్ తీసుకుంటే కనుక కార్బోహైడ్రేట్, ఫ్యాట్, ప్రోటీన్స్ అండ్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఆర్ వెరీ అంటే వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఫుడ్ అనమాట. కానీ ఈ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మనకు వచ్చేది ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ నుంచి వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఇవి సరిగ్గా తీసుకోవాల్సిన మోతాదులో తీసుకోలేదో, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మన బాడీలోని ఇమ్యూనిటీ మెయింటైన్ అవ్వడం గురించి కానీ, చాలా రియాక్షన్స్ ఇన్ ద బాడీ జరగడానికి, అండ్ పర్టికులర్లీ ఏజింగ్, అంటే ఎంత డిప్లీట్ అయిపోతే యూ ఏజ్ ఫాస్టర్. మేబీ మీ బయాలజికల్ ఏజ్ మే బి డిఫరెంట్, బట్ యాజ్ యువర్ బాడీ గెట్స్ ఏజింగ్ ఫాస్టర్ అనమాట. సో ఇవన్నీ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వైటమిన్స్, మినరల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బాడీకి. ఆ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా మీ బాడీకి అందట్లేదో యూ ఎండ్ అప్ ఇన్ మల్టిపుల్ డిసీజెస్ చాలాసార్లు. సో ఈ గ్యాప్ను ఫిల్ చేయడానికి వీ ప్రిస్క్రైబ్ ఏ మల్టీవిటమిన్ యూజువల్లీ. కానీ మీరు స్పెండ్ చేసే మల్టీవిటమిన్స్ కరెక్ట్గా స్పెండ్ చేస్తున్నారా, ఆర్ యు ఆర్ జస్ట్ స్పెండింగ్ మనీ, ఆర్ అది యూరిన్లో ఎక్స్క్రీట్ ఏదన్నా మనకి యూరిన్ అండ్ ఫీసెస్లో ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ యూరిన్ని మీరు తీసుకుంటున్నారా? టుడే ఐ విల్ బి telling about a particular brand Nutrilite multivitamin and why that I recommend or many of the doctors are recommending. I'll tell you the reason. సో జనరల్గా మనకి భూమి పండినప్పటి నుంచి ఫుడ్ ప్లేట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి సాయిల్ నుంచి మన ప్లేట్ వరకు వచ్చేసరికి ఒక వెజిటబుల్ కానీ ఒక ఫ్రూట్ గ్రోత్లో ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది చూడండి. ఎట్ ఎవ్రీ లెవెల్ దట్ గెట్స్ ప్రాసెస్డ్ అనమాట. ద మోర్ ఇట్ గెట్స్ ప్రాసెస్డ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ టు యువర్ ప్లేట్,
almost 50, more than 50% of the vitamin or mineral content in that fruit gets come down. అంటే మీరు ఇప్పుడు వాష్ చేస్తారు, వాష్ చేసినప్పుడు కొన్ని విటమిన్స్ వెళ్ళిపోతాయి. మీరు కటింగ్ చేస్తారు వెజిటబుల్స్ని, అంటే మినిమల్లీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అంటాం, జస్ట్ కట్ చేసిన వాటిని. అలా కట్ చేసినప్పుడు కొన్ని మినరల్స్ ఎగిరిపోతాయి. ఉడకబెడతారు, ఇప్పుడు పప్పు ఉడకబెడతారు, వెజిటబుల్స్ ఉడకబెడతారు, వాట్ యూ డూ, వాటర్ డ్రైన్ చేసేస్తారు. అలా అందులో మొత్తం విటమిన్, వాటర్ సాల్యుబుల్ బి విటమిన్స్ అన్నీ ఎగిరిపోతాయి. సో బై ద టైమ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు యువర్ ప్లేట్ ఏమున్నాయి, ఏం లేవు, vitamins లేవు, మినరల్స్ లేవు. అండ్ యూఆర్ సపోజ్ టు ఈట్ అట్లీస్ట్ 5 servings ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ పర్ డే. దాన్ని బట్టి ఆర్ వి యాక్చువల్లీ కన్జ్యూమింగ్, అంటే ఈ 5 ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ సర్వింగ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ అసలు మనం నిజంగా తింటున్నామా, అండ్ మన కుకింగ్ ప్రాసెస్లో ఎంత పోతుంది. అండ్ ఎప్పుడన్నా స్లీప్, మీకు స్లీప్ గురించి చెప్పారు, స్ట్రెస్ గురించి చెప్పారు, నేను ఒమేగా గురించి తెలుసుకున్నారు. సో వెన్ ఎవర్ బయటకు వెళ్తాం హార్ష్ పొల్యూషన్కి, సో డ్యామేజ్ అవుతుంది స్కిన్, సమ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. దాన్ని కాంబాక్ట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ లైక్ హౌ యూ నీడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, యూ నీడ్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్. వైటమిన్స్ కూడా దే హ్యావ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ, just like how omega is having. Okay, so nidra lekapayina your body goes into stress. To combat that stress you need vitamins. Vitamins చాలా రకాలు ఉంటాయి, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్, వాటర్ సాల్యుబుల్, A D E K, బి కాంప్లెక్స్ చెప్తాం, B1 B2 B3 అలా చాలా ఉంటాయి, B12. ఓకే, సో ఇప్పుడు రైస్ ఉంది, థైమిన్ డెఫిషియన్సీ, థైమిన్ డెఫిషియన్సీ అని చెప్తాం. ఇఫ్ యూ, అందుకే గంజి నీళ్ళు ఇవన్నీ కొన్ని ఉంచుకునేవారు అప్పట్లో. సో నిజంగా మనం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము ఏంటి, దీన్ని బట్టి చాలా వరకు కూడా మీరు సాయిల్, ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని అందరం, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, రైట్, పెస్టిసైడ్స్ లేకుండా గ్రో చేసుకోవడం వెజిటబుల్స్, వేర్ యూ కెన్ గెట్ ఫుల్ న్యూట్రియంట్ వాల్యూ. సో మనం తినే ఫుడ్ నిజంగా ఆ, అంత సేఫేనా, ఆర్ మనం మన ప్లేట్లో ఉన్న దాంట్లో నిజంగా ఆ విటమిన్ మినరల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది వి నెవర్ నో యాక్చువల్లీ. అంటే తెలియకుండా ఎక్కడో చోట డెఫిషియన్సీకి ఫేస్ చేస్తున్నాం. పిల్లలు పుట్టగానే మల్టీవిటమిన్ వై ఆర్ దే గివింగ్ డాక్టర్స్, బికాస్ దెర్ ఈస్ సమ్ డెఫిషియన్సీ దట్ ఈస్ బీయింగ్ దేర్. ఇప్పుడు చాలా మంది కామన్ కంప్లైంట్ మీరు చెక్ చేసుకోండి, మీలో ఎంతమందికి ఒళ్ళు నొప్పులు, లేకపోతే నీరసం, కొంచెం మెట్లు ఎక్కాక ఆయాసం అనిపించడం, దీస్ ఆర్ ఆల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మల్టీవిటమిన్ డెఫిషియన్సీస్. ఇట్ ఈస్ వైటమిన్ డి, ఐరన్ తగ్గిపోతే ఎనీమియా వస్తుంది, B12 తగ్గిపోతే ఎనీమియా వస్తుంది, ఎనీమియా వస్తే మీకు నీరసం, ఒళ్ళంతా నొప్పులు, ఇంకా డి, వైటమిన్ డి ఉన్నా సరే. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డెఫిషియన్సీస్ ఒక సిమిలర్ సిమ్టమ్ కాంప్లెక్స్లో ఫాలో అవుతారు. ఇప్పుడు విటమిన్ సి ఉంది, ఇమ్యూనిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సంబడి రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి విటమిన్ సి సజెస్ట్ చేస్తాం. సర్జరీ అయ్యాక హీలింగ్ బాగుండాలి అంటే వైటమిన్ సి చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా ఎంతవరకు మనం ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాము, ఇవన్నీ కూడా చాలా మిస్ అవుతుంటాం. ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి వీ నీడ్ ఏ మల్టీవిటమిన్. ఇంతకుముందు జనరల్లీ ఏమవుద్దంటే, మెడిసిన్ ఈజ్ ఏ స్టడీ వేర్ యువర్ థాట్ అబౌట్ డిసీజ్, అంటే ఒక డిసీజ్ వస్తే ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, బేసిక్ హ్యూమన్ ఎలా ఉంటుంది, అది కనుక తేడా వెళ్తే ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది ఈజ్ వాట్ వీ లెర్న్ ఇన్ మెడిసిన్. బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్, అంటే డిసీజ్ రాకముందే అది రాకుండా ఎలా నివారించుకోవాలి. అంటే మీరు ఒక డిసీజ్ రాకముందు హెల్తీగా ఉండి స్పెండ్ చేసుకునే దానికి ప్రిఫర్ చేస్తారా, లేదా రేపొద్దున్న డిసీజ్ వచ్చాక హాస్పిటల్స్ చుట్టూ తిరుగుతూ మాలాంటి డాక్టర్స్కి అలాగ డబ్బు ఇస్తూ ప్రిఫర్ చేస్తారా? సో ద చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ వేర్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఏ ఛాన్స్. మీకు నరేన్ సార్ చాలాసార్లు చెప్పారు, వాట్ యువర్ డాక్టర్ డజంట్ నో అబౌట్ న్యూట్రిషన్ దట్ ఈస్ కిల్లింగ్ యూ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ బుక్ చదవకముందు ఈవెన్ ఐ వాజ్ నాట్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ రైటింగ్ మల్టీవిటమిన్. ఏముంది, ఫుడ్లో తింటారు కదా, ఎందుకు డబ్బులు తగలేయడం పాపం పేషెంట్లకు అనవసరంగా, లెట్ దెమ్ స్పెండ్ ఆన్ సంథింగ్ ఎల్స్ అని చెప్పి నేను పెట్టేదాన్ని కాదు. లేటర్ ఆన్ వెన్ ఐ రెడ్ అండ్ లెర్న్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎంత మనం మిస్ అయిపోతున్నాము అనేది,
And after going through, and I personally use a lot of multivitamin supplementation actually, because I know I don't eat all. డైలీ మీరు వెజిటబుల్స్ రొటేట్ చేసుకుంటూ అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ తినగలిగితేనే మీకు ఒక రిక్వైర్డ్ డైటరీ అలవెన్స్ అంటాం, డైలీ మనిషికి ఇంత కావాల్సింది, అది మీట్ అవ్వగలుగుతారు. లేదంటే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మీట్. జనరల్గా మనం ఏదైనా కొన్నప్పుడు ఏం చూస్తాము, లేబుల్ చెక్ చేస్తాము, ఇది 100% ఉందా, ఇది మీట్ అవుతుందా లేదా అనేది. కానీ సపోజ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఐ కెన్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఏ కంపెనీ, ఐ కెన్ టేక్ ఏ మాలిక్యూల్ సమ్వేర్ దట్ ఈస్ ప్రీఫిక్స్డ్గా ఒక ఫార్ములేషన్ అవైలబుల్ ఉన్నది తీసుకొచ్చి దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ప్యాకింగ్ చేసి ఒక మంచి నేమ్ పెట్టి రేట్ పెట్టి నేను అమ్ముతాను అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వైట్ లేబులింగ్ ఆర్ జనరల్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. బట్ do you have a chance to check from where that molecule is coming? ఎంతవరకు అందులో ప్రాపర్ ప్రాసెసింగ్ ఉంది? ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని మాట్లాడుకుంటున్నామే, మీ సప్లిమెంట్ నిజంగా అలాంటి స్టేట్ నుంచే వచ్చిందా? సో ఆ ట్రేసబిలిటీ అనేది, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ చెక్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ బయింగ్ అవుట్ సైడ్? హౌ ష్యూర్ యు ఆర్ దట్ గుండెల మీద చేసుకుని నేను ఇది తీసుకుంటున్నది మంచిది, యూనో ఐ కెన్ అష్యూర్ అనేది. Most of the time, not only you, not even doctors know from where that molecule is coming, how the processing is happening. All we get is into the market లోకి వచ్చాక మనకి తెలుస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ చాలాసార్లు యూ సీ న్యూస్ దట్ సంథింగ్ ఎన్ని కంటామినెంట్స్ ఉన్నాయి ఆర్ సమ్ బాక్స్, ఇలాగా మనం చూస్తుంటాం. లాట్ ఆఫ్ స్టడీస్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్. సో ఇలాంటివన్నీ ఏ గోళ లేదు, తీసుకున్నదంతా మనకి ఆరోగ్యానికి పని చేస్తోంది అని అనడానికి, అది ఏమై చేసావేలని, ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉండగా నేను జెస్సీని ఎందుకు ప్రేమించాలన్నట్టు, ఎంతమంది ఇన్ని బ్రాండ్లు ఉండగా వై న్యూట్రిలైట్ అంటే దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో సోర్స్ అనేది న్యూట్రిలైట్లో ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ గ్లోబల్ బ్రాండ్ దట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సాయిల్ సీడ్ నుంచి మీ ప్లేట్కి వచ్చేంత వరకు కూడా యూ హ్యావ్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ కాల్డ్ ట్రేజబిలిటీ. మీరు ఎట్ ఎనీ లెవెల్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూ కెన్ చెక్ ద ప్రాసెసింగ్ అనమాట. అండ్ ఎస్ డెఫినెట్లీ ఆ ఆర్డిఏ ఏదైతే రిక్వైర్డ్ డైటరీ అలవెన్స్ మనకి లేబుల్ మీద ఉంటుందో, that is perfectly there according to what is being posted there. And manaki there are multiple studies that have been done telling it is completely safe and free of any more than 200 plus general ga pollutants chemicals manaki emaithe vere vaatlo untayo adi. And they don't add any I mean like dyes gani ప్రిజర్వేటివ్ కలర్స్ కానీ యాడ్ చేయరు. దట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ కలర్. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ గ్రీన్ కలర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ వీ గెట్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ కాబట్టి. సో మనకి ఎప్పుడైతే డెఫిషియన్సీ, ఎనీమియా, స్కర్వీ, వైటమిన్ డి, B12 డెఫిషియన్సీస్ ఇవన్నీ కూడా కాంబాట్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక మల్టీవిటమిన్ అనేది ఉండాలి. అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ న్యూట్రిలైట్ బ్రాండ్ మల్టీవిటమిన్. లెట్ మీ షో యూ వన్. స్క్రీన్ షేరింగ్ ఇస్తారా? సో ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ అంటే న్యూట్రియంట్స్ దట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు షేర్. Anant, screen share. You are the co-host now. Yeah. సో ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ అంటే న్యూట్రియంట్స్ దట్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ అన్నమాట. ఇట్స్ విజిబుల్ రైట్? ఇప్పుడు దీన్ని మ్యాక్సిమైజ్ అయ్యి 1 second. దీన్ని ఫుల్ చేయడం అలాగా. ఇది కనిపిస్తుంది కదా. సో ఒక డైలీ వైట్ ట్యాబ్లెట్లో యూ విల్ హ్యావ్ 13 vitamins and 11 minerals.
giving you the recommended daily allowance of vitamins that needs to be taken. అది చెప్పాను కదా, బాడీ యొక్క నీడ్ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయాలి అంటే మీరు తీసుకునే దానికి అవసరానికి 1 డైలీ వైటమిన్ టాబ్లెట్ విల్ హ్యావ్ 13 వైటమిన్స్ అండ్ 11 మినరల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను కదా, నాకు అన్నీ వచ్చేస్తాయిలే అని మీరు అనుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్, మీరు రిక్వైర్డ్ డైటరీ అలవెన్స్ కావాలి అంటే ఎంత ఫుడ్ తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ కాల్షియం వస్తుంది. ఎన్ని బనానాస్, ఇఫ్ యూ ఈట్ 16 బనానాస్ యూ విల్ గెట్ ద రికమెండెడ్ డైటరీ అలవెన్స్ ఆఫ్ బయోటిన్. 3 కప్పులు స్పినాచ్ తింటారా మీరు? 22 కప్స్ ఆఫ్ రాగి అంటే అంత తినలేం మనం. వీ కెనాట్ కన్జ్యూమ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ డైలీ బేసిస్ మీద. అలా తినలేనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్ దట్ ఈస్ హ్యాప్నింగ్. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ అంత ఫుడ్ తిన్నంత ఈక్వివలెంట్ వస్తుంది అంటే అలాంగ్ విత్ దిస్, అంటే లైక్ వైటమిన్ ఏ, సి, డి, ఈ, B2, బయోటిన్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ హెయిర్, స్కిన్, నెయిల్స్, కాల్షియం, iron, chromium, zinc, magnesium, and many more vitamins and minerals. Would you choose a good health, spending good amount on your health, or rather be suffering and coming to us with disease? అంటే నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటాను, పీపుల్ షుడ్ కమ్ విత్ గుడ్ హెల్త్. ఇట్ కుడ్ బి అ రెగ్యులర్ చెకప్ ఆర్ సంథింగ్. పేషెంట్లు లేరు అని ఆల్ డిసీజ్తో రావాలి అనే కాన్సెప్టే వాజ్ సంథింగ్ ఐ డెంట్ ఫీల్ లైక్ థింకింగ్ ఆన్. సో దట్ వాజ్ బై ఐ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ లైఫ్ స్టైల్ మెడిసిన్. So this is where the Nutrilite daily is recommended in your regular diet, and whether you have disease or you don't have disease, you're perfectly fine. It's always good to take one multivitamin, Nutrilite daily, which అది ఏంటంటే మ్యాజిక్ కెనాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఏ డే. జస్ట్ లైక్ హౌ రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ ఎ డే. డైలీ కన్సిస్టెంట్గా తీసుకోగలిగితే వాట్ ఎవర్ డెఫిషియన్సీస్ ఆర్ దేర్, ఇట్ విల్ స్లోలీ టేక్ టైమ్ టు రీఫిల్ దట్ డెఫిషియన్సీ అనమాట. సో మన నార్మల్గా 5 servings ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ రోజు తీసుకోవాలి. బట్ unfortunately we Indians cannot consume whatever, maybe it could be due to scarcity or ఫైనాన్షియల్ అవనివ్వండి. ఒక ఫ్యామిలీలో మేబీ అంత తీసుకోవాలంటే యాక్చువల్గా వెజిటేరియన్ డైట్ ఇస్ వెరీ కాస్ట్లీ ఇఫ్ యు నో. సో అలా చూసుకుంటే స్పెండింగ్ వన్ అమౌంట్ ఆన్ వన్ సప్లిమెంట్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మచ్ ఈజియర్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ వేర్ యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ, మీ మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, మీ బోన్ హెల్త్ కానీ, మీ హెల్తీ విజన్ కానీ, మీ ఇమ్యూనిటీ స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడానికి, హెయిర్ అండ్ స్కిన్, జుట్టు ఊడిపోతుందని చెప్తాం. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీస్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ. సో that's it about our Nutrilite daily multivitamin. And make sure whatever you are spending money on your multivitamin is not an expensive urine, and right way you are spending it. Thank you. Thank you, Priyanka. Thank you very much. Yeah. Somebody messaged డాన్స్ మెడిటేషన్ కావాలి అంటే మీకు నిద్రపోతే ఎందుకు డాన్స్ మెడిటేషన్ కాదు మాకు. సో మీకు నాకు తెలిసి స్టార్టింగ్లోనే చేపించేస్తే మేలేమో, బాగా ఎగిరేసి మళ్ళీ అట చేసే లేదు, మన ఇష్టం కాదు. మీ మైండ్ మెడిటేటివ్ ప్రాక్టీస్, బ్రెత్ వర్క్ అంతా అయినాక, విజువలైజేషన్స్ అన్నీ అయినాక లాస్ట్లో ఫైన్. Because you guys messaged, actually I was thinking let's not do any dance meditation even today అనుకున్నా, అని మీరు మెసేజ్ చేశారు మాకు చెప్పిండని. సో విల్ డూ దిస్. మన అనంత్ నువ్వు షేర్ చెయ్యి సౌండ్ దట్, బికాస్ హోలీ we missed yesterday. I wanted to do that holy song, holy music, Balam Pichkari. Yes, we have kids multivitamin also. Yeah, kids కూడా ఉంది. We'll cover that maybe in the next week. Kids కూడా మేము మా కిడ్స్కి ఇచ్చే న్యూట్రిషన్ మొత్తం చెప్తాం.
Anand, you can play Balam Pichkari. Yeah. Holy. Anand, రావడం లేదు సౌండ్. ఆడియో ఫైల్ ఉంటే ప్లే చేయకూడదు. ఆడియో నాట్ జస్ట్. వాల్యూమ్ లేదు. Yeah, close your eyes. Let's do 5-5.
Inhale for a count of 5. In 4, 3, 2, 1. Out 4, 3, 2, 1. In 4, 3, 2, 1. Out 4, 3, 2, 1. In 4, 3, 2, 1. Out 4, 3, 2, 1. Continue. Yeah, open your eyes. Probably this Friday, ఇది కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ చేశారు. We will try to do one డాన్స్ మెడిటేషన్ అండ్ డాన్స్ ఇన్స్ట్రక్టర్ లెడ్ డాన్స్. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక 2 సాంగ్స్, సో దట్ మాకు కొన్ని స్టెప్స్ అనేది నేర్పిస్తే మేము ఎగురుకుంటాం సార్ అనేసి కూడా మెసేజ్ పెట్టారు. అంటే ఎప్పుడు మేము ఏదో చేస్తున్నాము, బట్ మాకు కూడా 1, 2 నేర్పియండి అని. యాక్చువల్ మెడిటేషన్లో అది ఉండదు, బట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఫ్రైడే విల్ ప్లాన్, అండ్ సాటర్డే కంప్లీట్గా మేనిఫెస్టేషన్ మీదే ఉంటుంది, క్లాస్ సెషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ ఫ్రైడే విల్ ప్లాన్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్